Good morning, friends. Today we will discuss about subfamily Mimosoideae. In earlier videos, we have discussed family Leguminosae, in which there are three subfamilies, namely Caesalpinoideae, Faboideae, and Mimosoideae. So, two subfamilies we have already discussed about, that is Caesalpinoideae or and Papilinoideae or Faboideae. Caesalpinoideae, Papilinoideae त्याचं दुसरं नाव आहे फॅबॉइडी. आणि आता तिसरी सब फॅमिली आपल्याला डिस्कस करायची मायमोसॉइडी. दिस इज सब फॅमिली ऑफ लेग्युमिनोसी. So we'll discuss about systematic position of Mimosoideae by Bentham and Hooker's classification system along with reasons. So it's a flowering plant included in division Phanerogams, class Dicotyledon. So seeds are having two cotyledons and taproot system and reticulate venation in leaves. Subclass Polypetalae. The petals are free, they are not fused with each other. Series Caliciflori. In Caliciflori, sepals are fused. Order is Roselles. Flowers are perigynous. We have already discussed about epigynous flower, hypogynous flower, and perigynous flower. So I will not repeat it again. For further details, you can see earlier lecture. Then family Leguminosae, where leaves are always compound with pulvinous leaf base and single carpel, unilocular single carpel with marginal placentation, and fruits are pod or lumentum. In Leguminosae, there are three subfamily: Caesalpinoideae, Faboideae, and Mimosoideae. So today we will discuss subfamily Mimosoideae, where flowers are actinomorphic. I have given chart of three of them and three all subfamilies of Leguminosae and differences between them. In Caesalpinoideae, there are zygomorphic flower. In Faboideae, that is Papilinoideae, there are zygomorphic flower. In Papilinoideae, flowers are papilionaceous corolla is there. So here in third subfamily Mimosoideae, flowers are actinomorphic, corolla is volvate, sepals are united. As it is a member of Caliciflori, sepals have to be united. In comparison with two families, Caesalpinoideae, and two subfamilies, Caesalpinoideae and Faboideae, Mimosoideae is comparatively small family where 40 genera are there and 2500 species are there. They are distributed mainly in tropical and subtropical regions of world. Mostly they occur in dry areas. आफ्रिकेमध्ये भारतामध्ये मायमोसॉइडी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असते. जगात तशी फॅमिली बघितली तर थोडीशी लहानच आहे, त्यात 40 जनरा आहेत. आणि याच्यामध्ये कंपाऊंड लीव्ज असतात, थोडंसं झिरोफायटिक ॲडॅप्टेशन असतं, सगळे थॉर्नी असे मेंबर असतात. थॉर्नी म्हणजे काटे असणारे वगैरे मेंबर असतात. सो दे अकर इन ट्रॉपिकल अँड सबट्रॉपिकल रिजन अँड समवॉट ड्रायर पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल अँड सबट्रॉपिकल रिजन. आता ही फॅमिली ओळखायची कशी? ही फॅमिली बाकीच्या फॅमिलींपासून वेगळी कशी, याला म्हणायचं डायग्नोस्टिक फीचर्स और सायलेंट फीचर्स. In family, subfamily Mimosoideae, there are trees like Acacia, Albizia. There are shrubs like Mimosa. There are herbs like Mimosa pudica. Mimosa hemata नावाचं एक श्रब असतं, Mimosa pudica नावाचं एक herb असतं. Leaves are usually pinnately compound with pulvinous leaf base. Flowers are actinomorphic. Corolla
नॉट ॲट ऑल पॅप्युलेनिशियस ॲक्टिनोमॉर्फिक आहे, पॅप्युलेनिशियस नाही. पॅप्युलेनिशियस नाही हे सांगण्याचं कारण काय? कारण याच्यामध्ये दुसरी सब फॅमिली आहे पॅप्युलिनॉइडी, त्याच्यात पॅप्युलेनिशियस करोला असतो, याच्यात पॅप्युलेनिशियस करोला नाही. पेटल्स आर वॉल्वेट, वॉल्वेट ॲस्टिवेशन असतं पेटल्समध्ये, म्हणजे दे आर नॉट ॲट ऑल, जे वॉल्वेट ॲस्टिवेशनमध्ये काय असते, एकमेकाला ते समांतर राहतात. एकही पेटलचा कुठला एंड दुसऱ्या पेटलच्या खाली किंवा दुसऱ्या पेटलचा एंड या पेटलच्या वरती असं काहीच नसतं, सगळे ते एका सर्कलमध्ये असतात ॲट सेम लेवल. सो पेटल्स आर वॉल्वेट, ॲस्टिवेशन इज वॉल्वेट. सेपल्स आर युनायटेड, ऑड सेपल इज अँटेरियर. स्टॅमिन्स आर 4 to many, 4 किंवा जास्त स्टॅमिन्स असतात. सिझल्पिनॉइडीमध्ये काय असते, 10 स्टॅमिन असतात, फॅबॉइडीमध्ये 10 स्टॅमिन असतात, पण मायमोसॉइडीमध्ये खूप सारे स्टॅमिन्स असतात. स्टॅमिन्स आर फ्री, समटाइम्स दे आर कोनेट. कोनेट मीन्स दे आर फ्यूज्ड ॲट द बेस, दे आर attached with each other at the base at least. So stamens are free mostly in Mimosoidy. Then filaments are long, beautiful, exerted out of the flowers. That's why filaments, appearance of filament, it gives showy appearance to the flower. Ovary superior, as this is a family of subfamily of Leguminosae. Entire characters of ovary, they are remain as it is in Leguminosae or entire Leguminosae. फॅबॉइडीमध्ये पण सिझल्पिनॉइडीमध्ये सगळीकडे सेम असते. ओव्हरी सुपेरियर विथ सिंगल कार्पेल युनिलॉक्युलर ओव्हरी, आणि फ्रूट जे आहे ते पॉड ऑर्लोमेंटम किंवा लेग्युम या टाईपचं फ्रूट असते. मेजर जेनरा आर, मोठे जेनरा कुठले त्यातले, ॲकेशिया. ॲकेशिया म्हणजे बाभळ, ॲकेशिया म्हणजे खैर, खैर बाभळांचा हा जीनस आहे. देर आर 1300 स्पेसीज अँड मोस्ट ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया और इंडियन सबकंटिनेंट अँड आफ्रिकन सबकंटिनेंट. आफ्रिकेमध्ये आणि इंडियामध्येच हे जास्त सापडतात. मायमोसा नावाचा जीनस आहे, त्यात 500 स्पेसीज आर देअर. इंगा नावाचा जीनस आहे, देर आर 250 स्पेसीज इन इंगा. पिथोसिलोबियम, आपल्याकडे पिथोसिलोबियम डल्सी नावाचा एक प्लांट असते, त्याला आपण इंग्रजी चिंच, विलायती चिंच म्हणतो. आपल्या कॉलेजमध्ये येताना जो रोडवरनं येतो आणि आपण ग्राउंडवरती घुसण्यासाठी, गाड्या येताना ग्राउंडवरती घुसण्यासाठी एक कोपरा आहे, त्या कोपऱ्याला ते विलायती चिंचेचं झाड आहे, तर ते पिथोसिलोबियम डल्सी. आणखीन मोठा एक जीनस आहे, त्याचं नाव आहे कॅलिॲन्ड्रा आणि अल्बिझिया. अल्बिझिया आणि कॅलिॲन्ड्रा, देर आर 150 स्पेसीज इन द वर्ल्ड. Now we'll discuss about morphology of family, description of family. Habit, there are trees, acacia tree आहे, अल्बिझिया ट्री आहे, पार्किया टी आहे. पार्किया नावाचा हा समोर जो दिसतोय फ्लावर किंवा फोटो दिसतोय, पार्किया नावाचा जीनस आहे. पार्किया बायग्लँड्युलोसा याचे पण प्लांट्स आपल्याकडे आहेत. कुठे आहेत? विशाल धाब्याच्या पुढे, अंकुर धाब्याच्या पुढे जे रहिवासी एरिया आहे तिथे काही पार्किया बायग्लँड्युलोसाचे फ्लावर प्लांट्स आहेत. देन देर आर श्रब लाईक कॅलिॲन्ड्रा. कॅलिॲन्ड्रा हिमॅटोसिफॅला नावाचं एक श्रब असते, ऑर्नामेंटल श्रब असते, त्याला रेड पफ असं म्हणतात. रेड पफ त्याचं फ्लावर, हां, ह्याच्यात डाव्या साईडला जे फ्लावर आहे रेड कलरचं, डाव्या साईडला खाली जे फ्लावर रेड कलरचं, त्याला म्हणायचं कॅलिॲन्ड्रा हिमॅटोसिफॅला. कॅलिॲन्ड्रा हे श्रब असतं. हे प्लांट कुठं बघितलं आहे तुम्ही तर आपलं जे कॉलेजचं ऑफिस आहे, ऑफिसमध्ये घुसताना प्रिन्सिपल ऑफिसच्या समोरच, म्हणजे आपला जो पोर्च आहे कॉलेजचा, तिथेच डाव्या बाजूला कॅलिॲन्ड्रा हिमॅटोसिफॅला नावाचं प्लांट आहे. कॅली म्हणजे ब्युटिफुल, अँड्रा म्हणजे फ्लावर, ब्युटिफुल फ्लावर. हिमॅटोसिफॅला, हिमॅटो मीन्स रेड लाईक ब्लड,
सिफॅला म्हणजे हेड, ब्युटिफुल फ्लावर विथ रेड हेड, कॅलिॲन्ड्रा हिमॅटोसिफेला. दिस इज shrub member of subfamily Mimosoideae. There are herbs like Mimosa pudica. Mimosa pudica म्हणजे लाजळू. लाजळू तुमच्याकडे असेल, लाजरी नावाचं झाड असते, लाजरी लाजळू. हे राईट साईडला जो फोटो आहे गुलाबी इन्फ्लोरसन्स दिसतोय, इट्स अ इन्फ्लोरसन्स नॉट अ फ्लावर. हे जे गुलाबी रंगात दिसते इट्स अ मायमोसा पुडिका. सो इट्स अ हर्बेशियस मेंबर. Then there are some climbers like Anteda, some members of Acacia are also climbers. आपली शिकेकाई जे असते अकेशिया कॉन्सिना ते क्लाइंबर असते. एंटेडा नावाचं एक प्लांट असते, एंटेडा स्कॅन्डन्स, जगातली सगळ्यात मोठी शेंग असते ती. हां, या स्लाईडमध्ये राईट साईडला सगळ्यात राईट साईडला खाली जे दिसतीये ती शेंग आहे एंटेडा स्कॅन्डन्स नावाच्या प्लांटची, आणि त्याच्या शेजारी जे दिसत आहेत त्याच्या बिया आहेत एंटेडा स्कॅन्डन्सच्या. याला गारंबी असं म्हणतात. या बिया जवळपास 6-7 सेंटीमीटर एवढा त्यांचा डायमीटर असतो. 7 सेंटीमीटरचा डायमीटर, जवळपास अर्ध्या फुटापर्यंत किंवा त्यापेक्षा थोडेसे लहान, 5 सेंटीमीटरपर्यंत वगैरे डायमीटर त्यांचा असतो. तर हे एंटेडा स्कॅन्डन्स, या गारंबीच्या बिया, गारंबी असं त्याला म्हटलं जातं. So trees are there, shrubs are there, climbers are there, herbaceous also member are there. Some of them are aquatic also. नेप्टुनिया नावाचा एक ॲक्वॅटिक मायमोसिसचा मेंबर असतो, महाराष्ट्रात पण येतो तो. ठीक. Leaves are always alternate. There are no opposite leaves. Leaves are alternate, pinnately compound or palmately compound. पिन्नेटलीच कंपाऊंड असतात, पामेटली कंपाऊंड रेअरली असतात. समटाईम सिम्पल. लिप बेस हा सोलन असतो, म्हणजेच पल्युमिनस लिप बेस असतो. ठीक. पिटिओल्स समटाईम मॉडिफाईड इंटू फायलोड. तुम्हाला मागच्या वर्षी मी लीफ मॉडिफिकेशन शिकवताना फायलोड शिकवलेत. म्हणजे काय होतं, पिट्युओल इट गेट फ्लॅटन, इट लुक्स लाईक लीफ, इट लुक लाईक लीफ, त्याला म्हणायचं फायलोड. फायला मीन्स लीफ, लीफ लाईक म्हणजे फायलोड. तर आपल्याकडे जे आपल्या कॉलेजच्या म्हणजे लॅब आहेत आपल्या सगळ्या सायन्स लॅब, त्याच्या मागे जी झाडी आहे उंच, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया किंवा ऑस्ट्रेलियन खैर असं आपण ज्याला म्हणतो, तो म्हणजे अकेशिया ऑरिक्युलिफॉर्मिस. हा पण मायमोसॉइडी सब फॅमिलीचा मेंबर आहे, आणि त्याच्यामध्ये लीफ आहेत ते मॉडिफाईड आहेत, फायलोड आहेत. त्यांचे लीफ कंपाऊंड लीफ असतात, ते पडून जातात आणि फक्त पिट्युओल आहे तो मोठा होतो. नंतर काय होतं, त्याचे लीफ कंपाऊंड लीफ येतच नाहीत, डायरेक्ट पिट्युओलच मोठा होऊन यायला सुरुवात होते. सो फायलोड. स्टिप्यूल इज ऑलवेज प्रेझेंट. स्टिप्यूल असतोच. या स्लाईडमध्ये बघा, सेकंड जी स्लाईड आहे इट्स अ स्टिप्यूल. किती मोठे स्टिप्यूल्स आहेत बघा, ते फोलियाशियस स्टिप्यूल्स आहेत. ठीक. देन स्टिप्यूल्स समटाइम्स गेट स्पायनी अँड हॉलो इनसाइड, शेल्टरिंग द अँट्स बार. या फॅमिलीतल्या मेंबर्सचे बरेच वेळेस स्टिप्यूल्स जे आहेत ना, इट गेट मॉडिफाईड इन टू स्पाईन्स. काटे जे असतात, बाबळीला जे काटे येतात ते स्टिप्यूलचं मॉडिफिकेशन असतं. काही आफ्रिकन स्पेसिस आहेत, त्यांच्यामध्ये स्पिरोसिफॅला नावाची स्पेसिस, ॲकेशिया स्पिरोसिफॅला, त्याच्यात जो स्पाईन आहे तो हॉलो असतो आणि त्याच्या आतमध्ये अँट आपली कॉलनी तयार करते किंवा अँट त्याच्या आतमध्ये राहते, आणि त्याच्या बदल्यात अँट त्या प्लांटचं प्रोटेक्शन करतात. अँट म्हणजे मुंग्या, त्या प्लांटचं प्रोटेक्शन करतात, आणि plant provide shelter to ants and ants they provide protection to plants. So it's a mutual understanding among them and symbiotic association among plant and animals. Leaves of Mimosa pudica, they are sensitive. They are, if they touched, it get sleeping movement. त्या लीफमध्ये
स्वतःचं प्रोटेक्शन म्हणून हार्बिवोर्सनं किंवा जे खाणारे असतात, झाड खाणारे ब्राउझर्स, त्यांच्यापासून प्रोटेक्शन व्हावं म्हणून काय केलं जातं, सेन्सिटिव्ह असतात, त्याच्यावरती स्मॉल हेअर असतात लीफवरती, आणि त्या स्मॉल हेअरला टच झाला की ते असं टर्गर प्रेशर तयार करतात आणि त्या झाडातलं, त्या पानातलं सगळं पाणी आहे ते स्टेममध्ये ट्रान्सफर केलं जातं आणि ते पान सुकल्यासारखं खाली पडतं, जेणेकरून जो झाड खाणारे जे ॲनिमल्स आहेत, हर्बिवोर्स आहेत, त्यांना ते दिसत नाही आणि त्यांना ते त्यांच्यापासून प्रोटेक्शन मिळतं. सो लिव्ज आर देअर. Inflorescence, we'll talk about inflorescence. The unique thing of this family is inflorescence. या फॅमिलीमध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम स्पाइक ऑर हेड टाईप ऑफ इन्फ्लोरसन्स इज देअर. स्पाइक किंवा हेड असे इन्फ्लोरसन्स असतात. फ्लावर जे असतात ते ससाईल असतात. मोस्ट ऑफ द कंडिशन फ्लावर्स आर ससाईल्स. तुमच्यासमोर जे प्लांटचा फोटो दिसतोय त्याच्यामध्ये पण हेड नावाचा इन्फ्लोरसन्स आहे आणि सगळे ससाईल फ्लावर्स एकाच ठिकाणी अटॅच झालेले आहेत आणि ते एक चेंडूसारखा स्ट्रक्चर दिसतंय आणि या प्लांटला चेंडू फळ असंही म्हणतात. हे फळ नाही, फ्लावर आहे, त्याला फळ लागतं, त्या पॉड्स असतात, शेंगा असतात. देन इन समटाइम्स flowers are cymose also. So basic inflorescence of family is racemose inflorescence, where spikes are there, where heads are there. Cymose heads are also there or racemose heads. म्हणजे हेडमध्ये कसं केलं जातं, सेंट्रिपिटल किंवा सेंट्रिफ्युगल. तर या दोन्ही टाईप, सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल टाईपचे पण हेड्स असतात. सो इन्फ्लोरसन्स इज युनिक थिंग्स. फ्लावर्स आर स्मॉल. Flowers are small. Flowers are bracteate, but bracts sometimes get fall down as soon as flower open. त्याला म्हणायचं कॉडुकस. कॉडुकस ब्रॅक्ट्स आर देअर, म्हणजे ब्रॅक्ट्स पडून जातात ज्यावेळेस फ्लावर ओपन व्हायला लागतं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्लावर्स आर ससाईल ऑर विथ शॉर्ट पेडिसेल. एकदम शॉर्ट पेडिसेल असतो किंवा शक्यतो ते ससाईल फ्लावर्स असतात. Flowers are bisexual, actinomorphic and perigynous. Both sex organs are there. Androecium is also there and gynoecium is also there in single flower. So flowers are bisexual. They are actinomorphic. You can cut down in any plane. It will give two equal halves. दोन इक्वल हाफमध्ये फ्लावर तुम्ही कट डाऊन करू शकता. आणि पेरिगायनस म्हणजे काय, गायनोशियमच्या भोवती अँड्रोशियमचे अरेंजमेंट झालेले असते. नॉट below the gynoecium, not above the gynoecium, at the periphery of gynoecium, म्हणून याला म्हणायचं पेरिगायनस फ्लावर. कॅलिक्स with 5 sepals. Sepals are connate or fused at the base. Odd sepal is anterior. पाचवं जे सेपल असतं ते थोडंसं पुढं असतं. ॲस्टिवेशन आहे, वॉल्वेट ॲस्टिवेशन. समटाइम्स these calyx they get fused and they form a cup like structures and calyx teeths आर ऑब्झर्व्स. कॅलिक्सचे टीथ फक्त समोर दिसतात बारीक बारीक, म्हणजे फ्यूज होऊन त्यांची एक टोपी झालेली असते तयार किंवा एक कपसारखं स्ट्रक्चर तयार झालेलं असतं. करोला विथ 5 पेटल्स. समटाइम्स फोर पेटल्स आर ऑल्सो देअर. पेटल्स आर व्हेरी स्मॉल. दे आर फ्री ऑर समटाइम युनायटेड. काही ठिकाणी फ्री असतात, काही स्पेसिसमध्ये ते युनाईट झालेले असतात. गॅमोपेटलस सुद्धा करोला दिसतो याच्यामध्ये. इवन दो दिस सबफॅमिली मायमोसॉइडी इज अंडर पॉलिपेटेली नावाच्या सिरीजच्या खाली आहे, तरीसुद्धा याच्यामध्ये फ्यूज्ड करोला दिसतो. पेटल्स जे असतात ते फ्यूज असतात. पण अँड्रोशियम आहे तो कधी इपिपेटलस नसतो. अँड्रोशियम हा पेरिगायनस असतो किंवा हायपोगायनस असतो. म्हणून या फॅमिलीला पॉलिपेटेली या सिरीजमध्ये बेंथॅमन हुकरने ट्रीट केलेलं आहे. कारण गॅमोपेटेलीसाठी आणखीन एक युनिक कॅरेक्टर असतं. पेटल्स फ्यूज अँड अँड्रोशियम आर इपिपेटलस, स्टॅमेन्स आर इपिपेटलस असं कॅरेक्टर असते जे याच्यामध्ये दिसत नाही, म्हणून याला पॉलिपेटेलीमध्येच ठेवलेलं आहे. देन अँड्रोशियम विथ 4 to many. हे पण युनिक आहे. सिझल्पिनॉइडीमध्ये 10 असतात, फॅबॉइडीमध्ये 10 असतात. फॅबॉइडीमधले 10 2 बंडलमध्ये असतात, 5-5, 7-3, 1-9 अशा बंडलमध्ये 10 असतात. आपण फॅबॉइडी म्हणजेच पॅपिलिनॉइडी बघितलेली आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचा अँड्रोशियम बघा. याच्यात 4 to many असतात. दे आर फ्री.
समटाईम्स दे आर न्यूमरस, खूप सारे असतात, खूप सारे स्टॅमिन्स असतात. स्टॅमिन्स आर फ्री. अकेशिया किंवा प्रोसोफिस किंवा कॅलिॲन्ड्रा यांच्यामध्ये स्टॅमिन्स फ्री असतात. फिलामेंट्स आर समटाईम कोनेट्स ॲट द बेस. समटाईम हे फिलामेंट ते एकमेकाला फ्यूज झालेले असतात. अल्बिझिया नावाच्या प्लांटमध्ये तसं दिसतं. अँथर्स आर बायथिकस. अँथरमध्ये 2 इक्वल हाफ वॉल्व तयार होऊ शकतात, म्हणजे तयार असतात, त्यामुळे त्यांना बायथिकस अँथर म्हणायचं. डिहायसन्स बाय म्हणजे अँथर गेट डिहाईस बाय लॉन्जिट्युडनल स्लिट ऑर समटाईम बाय अपायकल पोर किंवा लॉन्जिट्युडनल स्लिटनं ते अँथर डिहाईस होतात आणि पोलन गेट एक्झर्टेड, पोलन गेट dispersed in the environment. So anthers, they are always exerted in मायमोसॉइडी. मायमोसॉइडीच्या फ्लावर्समध्ये अँथर्स हे फुलाच्या आतमध्ये राहत नाहीत, फुलांच्या बाहेर येतात. या फुलांना जर तुम्ही बघितलं तर दाढीचा जो ब्रश असतो ना, ब्रश फेस करण्यासाठी वापरला जाणारा ब्रश असतो, त्या ब्रशसारखे यांचे फ्लावर्स असतात. हेड इन्फ्लोरसन्स असतो, खूप सारे फ्लावर्स एकत्र येतात आणि त्याचे खूप सारे स्टॅमिन्स बाहेर आलेले असतात, एक्झट झालेले असतात, ब्युटिफुल असतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, हे दाढीच्या ब्रशसारखा ह्याचा इन्फ्लोरसन्स दिसतो. घ्या, हा एक एक्झाम्पल आहे. हा हेड इन्फ्लोरसन्स आहे. याच्यात हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स आर देअर. दे गेट ब्लूम ॲट द सेम टाईमला ते सगळे ओपन होतात आणि ब्युटिफुल स्टॅमिन्स दे गेट एक्झर्टेड आउट ऑफ द फ्लावर. सेम वे हिअर इन तुम्ही बघा, त्याच्या शेजारचं जे आहे तो स्पाईक नावाचा इन्फ्लोरसन्स आहे. अकेशिया सुमा नावाची स्पेसिस आहे. त्याच्या शेजारी एक शेंगा दाखवलेले आहेत, त्याचं नाव आहे झायलिया झायलोकार्पा आणि हे आहे लाजाळू. यांच्या सगळ्यांमध्ये स्टॅमिन्स आहेत ते फ्लावरच्या बाहेर एक्झट झालेले असतात. हे एक युनिक कॅरेक्टर आहे. सगळे फ्लावर बघा. आता हे पण बघा, अल्बिझिया नावाचं प्लांट आहे. अल्बिझिया समान नावाचं प्लांट आहे. लेफ्ट, एक्स्ट्रीम लेफ्ट, दाढीच्या ब्रश सारखं दिसत आहे फ्लावर त्याचे, बरोबर. हे विलायती चिंचाचा एक भाऊ आहे, त्याची ते लागलेली शेंग आहे, पॉड आहे. मार्जिनल प्लासेंटेशन दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला ते दाखवलं आहे. त्याचं नाव आहे ॲर्चिओडँड्रॉन डायॲडल्फस किंवा पिथोसिलिओबियम डायॲडल्फी असं त्याचं नाव आहे. म्हणजे मध्ये जी शेंग दिसते ना ती. किंवा यामध्ये बघा तुम्ही, वरती एका बाबळीचा फोटो आहे, खाली एका बाबळीचा फोटो आहे. खालचा आहे तो ॲकेशिया ॲरेबिका नावाची बाबळ आहे, जे ड्राय रिजनला सापडते. येलो कलरचे फ्लावर असणारे ॲकेशिया ॲरेबिका. ही वरची ती अकेशिया सायामिया नावाची बाबळ आहे, ती पण ड्राय रिजनला सापडते. आणि खाली जो आहे तो मायमोसा पुडिकाचे फ्रुटिंग दाखवलं आहे. म्हणजे खूप सारे फ्लावर्स होते तिथं. त्यांच्या प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअल एक ओव्हरीज होत्या, एक कार्पेल होती. ती एक कार्पेल फर्टिलाइज झाली आणि त्याची पॉड तयार झाली आहे. हे लाजळू म्हणजे मायमोसा पुडिका ह्या प्लांटचा तो फ्रुक्टिसन्स आहे. इन्फ्लोरसन्स म्हणजे फ्लावरिंग, फ्रुक्टिसन्स म्हणजे फ्रुटिंग अरेंजमेंट. सो गायनोशियम is with single carpel, unilocular ovary with many ovals and marginal placentation. Ovary is always superior. Style single, sometimes get curved. Style single असते, कधी कधी ती कर्व होते आणि कर्व style is observed in family subfamily Mimosoideae also. Fruits are legume or lomentum. Seeds 1 to many. Seed coat hard. Endosperm minute or absent. Sometimes they produces a structure on the seeds called as aril. सीड्सवरती अरिल नावाचं स्ट्रक्चर तयार होतं. म्हणजे आपण जे विलायती चिंच खातो त्याच्यावरती जे व्हाईट कलरचं असतं किंवा रेड कलरचं असतं त्याला म्हणायचं अरिल. इट इज फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्सच्या डिस्पर्सलसाठी हे तयार होतं. सीड कोट हार्ड असतो आणि एंडोस्पर्म इज रिड्यूस्ड ॲज इट इज लेग्युमिनोसी मेंबर. लेग्युमिनोसी एंटायर सगळीकडे एंडोस्पर्म एकदम रिड्यूस झालेला असतो किंवा अब्सेंट असतो. जे काही स्टोअर फूड मटेरियल आहे ते एम्ब्रिओमध्येच कॉटिलिडॉन नावाचा पार्ट असतो, त्या कॉटिलिडॉनमध्ये स्टोअर झालेलं असतं. काय ते कॉटिलिडॉनमध्ये फूड स्टोअर झालेलं असतं. त्याचंच आपण हरभऱ्याची डाळ करतो, शेंगदाण्याचे दाणे करतो,
सगळ्यांना कॉटिलेडॉन आहेत, त्याच्यामध्येच फूड मटेरियल इज स्टोर्ड. तसं मायमोसॉइडीला जास्त इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट नाही आहे. स्टील विल डिस्कस अबाउट इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ मायमोसॉइडी. काय, एक टच मी नॉट नावाचं प्लांट असतं, सेन्सिटिव्ह प्लांट मायमोसा पुडिका. ते गार्डनमध्ये क्युरिओसिटी म्हणून आपल्या पोरांना दाखवायला लाजवळ म्हणून ते वाढवलं जातं. हा एक फायदाच आहे त्याचा. व्हेरियस स्पेसीज ऑफ ॲकेशिया, म्हणजे ॲकेशिया सेनेगल, ॲकेशिया स्टिनोकार्पा किंवा ॲकेशिया अरेबिका यांच्यापासून गम काढला जातो, डिंक. आणि यांचा डिंक विकला जातो, खाल्ला जातो. आणि गम म्हणून चिटकवण्यासाठी पण अकेशिया गम वापरला जातो. अकेशिया म्हणजे बाभळी, आणि बाभळींचा डिंक बरेच लोक काढून विकतात. ड्राय रिजनला बाबळे असतात, आपल्याकडे बाबळी कमी आहेत, त्यामुळे तुम्हाला त्याची माहिती नाही आहे. देन पॉड्स अँड सीड्स ऑफ प्रोसोफिस जुलिफेरा, दे आर यूज्ड ॲज ॲनिमल फीड. जनावरांना खाऊ घालायला शेंगा ज्या असतात बाबळीच्या तोडल्या जातात आणि जनावरांना खायला घातल्या जातात. प्रोसोफिस जुलिफेरा नावाचं एक प्लांट असतं. त्याला काही ठिकाणी वेडी बाबळ म्हणतात, काही ठिकाणी चिलार म्हणतात, काही ठिकाणी बिलायत म्हणतात. यात मोठा काटा असतो, एकदम अगदी 2-3 सेंटीमीटरचा असा मोठा काटा असतो, व्ही शेपमध्ये काटा तयार झालेला असतो. आपल्याकडे पण असते ती प्रोसोफिस जुलिफेरा. तर प्रोसोफिस जुलिफेरा जी हे प्लांट आहे ते साधारणतः 1952-53 साली भारतामध्ये आलं होतं. आणि भारतामध्ये आणलं गेलं आफ्रिकेवरनं. का तर फ्युएलवूड व्हावं म्हणून, जळणासाठी, इंधनासाठी लाकूड म्हणून ते लावलं जातं. आज जर तुम्ही सेंट्रल महाराष्ट्रामध्ये गेले, म्हणजे बीड, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर, ड्राय रिजनमध्ये जर गेले, तर गावाशेजारी ह्या प्रोसोफिस जुलिफेराची जंगलं असतात, बाभळांची वनं असतात. तर हे प्रोसोफिस जुलिफेरा, एकदा तुम्ही गुगलला सर्च करा ते प्रोसोफिस जुलिफेरा नावाचं प्लांट. फक्त जळणासाठी लाकूड म्हणून ते आणलं गेलं भारतामध्ये. आज ते भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढतंय आणि त्याचं लाकूड जळणासाठी पण गावोगावी घरोघरी वापरलं जातं. पॉड्स अँड सीड्स ऑफ प्रोसोफिस जुलिफेरा आर यूज्ड ॲज ॲनिमल फीड. देन वूड ऑफ अकेशिया. अकेशियाचं म्हणजे बाभळीचं लाकूड बऱ्याच ठिकाणी घर बांधकामासाठी किंवा दरवाजांसाठी वगैरे वापरलं जातं. फर्निचरसाठी नाही वापरलं जात, पण बांधकामासाठी वापरलं जातं. झायलिया झायलोकार्पा नावाचं प्लांट असते. हे समोर आहे भाऊ, सिकल शेप, हे आपल्या विळ्यासारखी त्याची शेंग असते. झायलिया झायलोकार्पा. झायलिया म्हणजे उडी, झायलोकार्पा, झायलो मीन्स वूड आणि कार्पा म्हणजे फ्रूट. फ्रूट इज ऑल्सो वुडी, म्हणून झायलिया झायलोकार्पा. तर याचं पण जे वूड आहे इट इज यूज्ड इन शिप मेकिंग. शिप बिल्ड करण्यासाठी त्याचं वूड वापरलं जातं. ते ड्युरेबल असतं, पाण्यामध्ये सडत नाही लवकर. देन अकेशिया कॉन्सिना म्हणजे शिकेकाई, ही हेअर टॉनिक म्हणून किंवा हेअर वॉश करण्यासाठी कॉस्मेटिक म्हणून वापरली जाते. अकेशिया कॉन्सिना लक्षात राहू द्या, अकेशिया कॉन्सिना. अकेशिया कॅटेचू नावाचं एक प्लांट असते, म्हणजे काथ. अकेशिया कॅटेचू, काथ. या काथ जो आहे तो रेझिन आहे आणि तो रेझिन काढून पानामध्ये वगैरे खाल्ला जातो. हे आयुर्वेदिक पण असते. अकेशिया कॅटेचू, काथ. अकेशिया कॉन्सिना म्हणजे शिकेकाई. देन कॅलिॲन्ड्रा अँड डायक्रोस्टॅचिस हे जे आहेत ते ऑर्नामेंटल प्लांट्स म्हणून गार्डनमध्ये वगैरे लावले जातात. पिथोसिलोबियम डल्सी हे पण एक कंपाऊंडचं झाड, काटेरी आहे म्हणून, किंवा त्याच्या चिंचा खाल्ल्या जातात. सो दिस इज फिअरली इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट फॅमिली. आपल्याकडे म्हणजे वेस्टर्न घाट रिजनमध्ये किंवा कोकण एरियामध्ये ही फॅमिली तेवढी अशी इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट नसते. पण तुम्ही सेंट्रल महाराष्ट्रामध्ये गेले किंवा महाराष्ट्राच्या ड्राय रिजनमध्ये गेले, भारतातल्या ड्राय रिजनमध्ये गेले, तर ही फॅमिली भरपूर उपयोगी असते आणि भरपूर ठिकाणी हिचे मेंबर्स वाढत असतात. सो दिस इज अबाउट फॅमिली मायमोसॉइडी, सब फॅमिली मायमोसॉइडी.
So what we discussed in last 3 lectures, there is a family, what is called as family, काय असते कन्सेप्ट फॅमिलीची, आधी काय कन्सेप्ट होती फॅमिलीची, आत्ता कशाला फॅमिली म्हटली जाते. देन वी स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट फॅमिली लेग्युमिनोसी, त्याचंच दुसरं नाव आहे फॅमिली फॅबेसी आणि लेग्युमिनोसी नाव असणारं एक फॅमिली आपण शिकत होतो. त्यामध्ये होत्या 3 सब फॅमिली, सिझल्पिनॉइडी, फॅबॉइडी अँड मायमोसॉइडी. या तिन्ही सब फॅमिली बघितल्या, त्यांची सिस्टमॅटिक पोझिशन बघितली, त्याची मॉर्फोलॉजी बघितली, त्यांचे डायग्नॉस्टिक कॅरेक्टर्स बघितले, त्यांचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स पण आपण बघितले. सो दिस इज वॉट फॅमिली लेग्युमिनोसी. जर कोणाला काही डाऊट असतील तर यूट्यूबमध्ये तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये डाऊट विचारू शकता किंवा ग्रुपवरती पर्सनली डाऊट विचारू शकता. देन आफ्टर यू कॅन डिस्कस with me on phone also. You can call me anytime. My phone number is along with you. चल आता पुरता आपण थांबूया, पुढच्या लेक्चरला भेटूया.